बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जी इस वेले मानावाला खानका डोगरा रोड बरासता फुलरवन जिन्होंने उल्फत रोड उर्फे आम च कहा जाता, उत्थे ਚੱਕ नंबर 171 आबादी कोट हयात खां खुर्द उत्थे मौजूद हाँ चौधरी यासर जट साहब के फार्म ते। इन्होंने लाया लसन भी इन्होंने कई वरायटियां का लाया तो लाया भी कई तरीकों नाल। ते इन्हां दे नाल गल करते हैं। यासर साहब सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। पहले तो ये दसो किहड़ी वरायटी लाई है? मैं एक तो NARC का G1 लगाया है। NARC जिन्होंने नारक G1 कहते हैं। नारक G1 कहते हैं। अच्छा जी। दूसरे नंबर ते NS 756 लगाया। NS 756। और तीसरे नंबर ते मैं अपना गुलाबी लगाया, देसी गुलाबी जेड़ा। देसी गुलाबी। और इन्होंने मैं मुख्तलिफ तरीके दे नाल मुख्तलिफ वरायटियां नूं लगाया है। कुछ बैड ते लगाया है। हाँ जी। 2-3 कनाल का एरिया बैड दे उपर है। हाँ जी। और 2 कनाल जेड़ा रिजिस दे उपर है। और बाकी जेड़ा NS 756 है पूरा एकड़ जेड़ा वा 1 बीघा मल्च कीता है और 1 बीघा बगैर मल्चिंग तो। अच्छा जी। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ देख रहे हैं जी ये मल्च तो बगैर आ जी जी ते छोटा छोटा है। ये कदों लगाया? ये मैं नवंबर के एंड ते तकरीबन लगाया 25 नवंबर तक इसकी सोइंग, लेकिन रेफर नहीं की जाती इस टाइम ते, लेकिन ज़्यादा लेट लगा लिया, लेकिन अलहमदुलिल्लाह अच्छा जर्मीनेट कर उग पिया जी। लेट लाया उन्होंने टाइम घट मिलेगा जी। अच्छा ये बैड ते लाया किहड़ी वैरायटी है? ये NS 756 लगाई। NS 756। ये तो अगे जिहड़ी नज़र आ रही है अगला भी मल्च किया है, वो भी NS 756 है। उस तो अगे G1 है। अच्छा जी। उस तो अगे फिर गुलाबी है। हाँ जी। इस तरीके नाल ही 3-4 चलो तुहाडा मल्च वाला भी देख लीए। जी जी। अच्छा जी ये मल्च वाला है जी। ये किहड़ी वैरायटी है? ये NS 756 है। ये भी NS 756। जी जी। और जिहड़ा बगैर मल्च तो असीं देखिया वो भी NS 756 भी NS 756 है बगैर मल्च। हाँ जी ठीक है। पानी तुसीं लाता है हुण शाम तक हो जाएगा खुश्क? जी जी इंशाल्लाह शाम तक ये ड्राई हो जाएगा। 756 ये पूरी पैली ਇਹਦੀ है? हाँ जी ये पूरा एकड़ जेड़ा 8 कनाल जेड़ा NS 756 ਦਾ। ठीक है जी। जी यासर साहब ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਨਾਰਕ G1 NARC ਦਾ। NARC ਦਾ G1 ਜੀ। ਤੇ ਆ ਨਾਲ ਇਹ ਹਾਈ ਡੈਂਸਿਟੀ ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਤੋਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਲਾਬੀ ਹੈ। गुलाबी ਇਹ है। ਹਾਈ ਡੈਂਸਿਟੀ ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। हाँ जी फ्लैट बैड ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਤਾ। हाँ जी फ्लैट ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਹੈ NS 756। ਇਹ ਵੀ NS 756 ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਪੂਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਐਂਡ ਤੱਕ हाँ जी। NS 756 ਦੀਆਂ। ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਇਹ ਰਿਜਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। हाँ जी ਇਹ ਵੀ NARC ਦਾ G1 ਹੈ। ये G1 जी। हाँ जी। कुछ मैं रिजिस के ऊपर हाई डेंसिटी ते लगाया करीब। अच्छा और जी। कुछ जेड़ा वा अपना तकरीबन 7x7 इंच जेड़ा है ना दा डिस्टेंस रखिया। ठीक है जी। यासर साहब ने जी बड़ा तरीका कीता सी। नेम प्लेटां वांगू प्लेटां भी लाइयां सी। वो वक्री गल आ बच्चे पट के लै गए। अच्छा जी। अच्छा ये दसो कुछ एरिया च लगियां ने अजे। ये दसो तुसीं ना यासर जट ते काम लसन लाण वाला ये कित्थों सिख लिया? ਇਹ ਜੀ ਸਟੱਡੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਉਹ ਤਾਂ ਮੂੰਜੀ ਕਣਕ ਕਮਾਦ ਕਪਾਹ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚਲੋ ਬਰੀਕ ਕੰਮ 'ਚ ਆ ਗਏ। ਤਲੀਮ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਖੁਆਇਸ਼ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਮੁੰਡਾ ਕੋਈ ਵਾਈਟ ਕਾਲਰ ਜੌਬ ਕਰੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜੱਟ ਸੀ ਤੇ ਜੱਟਾਂ ਵਾਲੇ ਕੰਮ 'ਚ ਹੀ ਆ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਹੈ ਜੀ? ਇਹ ਗੁਲਾਬੀ ਹੈ ਬੈੱਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਲਾਬੀ ਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ 4 ਬੈੱਡ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੁਲਾਬੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਗੁਲਾਬੀ ਦਾ ਬੈੱਡ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਇਹ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹੜੇ 4 ਬੈੱਡ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਹ NS 756 ਦੇ ਲੱਗੇ। ਇਹ NS 756 ਤੇ ਤੋਂ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਤੋਂ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਗੁਲਾਬੀ ਹੈ 4 ਬੈੱਡ। ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਉਹ ਵੀ ਗੁਲਾਬੀ ਹੈ 4 ਗੁਲਾਬੀ ਦੇ, ਬੈਡ। ਹਾਂਜੀ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫਰਮਾਓ ਇਹ ਵਿੱਚ ਸਵਾਹ ਜੀ ਕਿਉਂ ਪਾਤੀ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪੋਟਾਸ਼ ਔਰ ਕਾਰਬਨ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੀ ਕਮੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਟਾਸ਼ ਜ਼ਿੰਕ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੀ ਵਕਤ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਕਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਡਾਲੀ। ਇੰਨੀ ਸਵਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭ ਕਿੱਥੋਂ ਗਈ? ਇਹ ਸਾਡਾ ਗੰਨਾ ਤੇ ਵੈਸੇ ਆਲਰੇਡੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲ 'ਚ। ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟਰਾਲਾ ਲੋਡ ਕਰਕੇ ਲੈ ਆਈਦਾ ਵਾ। ਉਹ ਮੁੱਲ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਨਹੀਂ ਉਹ ਲੋਡਿੰਗ ਦਾ ਖਰਚਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ 400 ਰੁਪਇਆ 300 ਰੁਪਇਆ। ਹਾਂਜੀ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਤੇਲ ਦਾ ਖਰਚਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਤੇਲ ਦਾ ਖਰਚਾ ਜੀ ਜੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਉੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਲੱਭਦੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ? ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਲਿਆ ਤਾਂ ਸਕਦਾ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਸਵਾਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਜ਼ਰੀਆ ਆ ਜੀ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਪੋਟਾਸ਼ ਵਗੈਰਾ ਦਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 4-5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਨੀਰੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੋਭੀ ਜਿਹੜੇ ਏਕੜ 'ਚ ਲਗਾਈ ਦੀ ਆ ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਵਾਦ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਅਗਲਾ ਮੈਂ 2 ਕਨਾਲ ਦਾ ਪਲਾਟ ਪਿਆਜ਼ ਦਾ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਟਰਾਲੀ ਤੇ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਸਵਾਹ ਦੀ ਗੱਲ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਮਲਚਿੰਗ ਕੀਤੀ ਪਰਾਲੀ ਪਾਈ ਹੈ ਇਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ?
ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਕਿਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰਹੀਆਂ ਨੰਬਰ 1। ਹਾਂਜੀ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਦਰਤੀ ਹਸ਼ਰਾਤ ਨੇ, ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੋਡੀ ਦਾ ਅਮਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨੀਚੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨੀਚੋਂ ਦੇਖੋ ਮਿੱਟੀ ਉਠਾ ਕੇ ਨਾ, ਜੀ ਦਿਖਾਲ ਦੋ ਤਾਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਪਾਣੀ ਲੱਗੇ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੀ ਮਿੱਟੀ ਹਜੇ ਵੀ ਬੁਰਬਰੀ ਔਰ ਨਮੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ, ਜਿਤਨੀ ਨਮੀ ਲਸਣ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਇਹ ਫਾਇਦਾ। ਔਰ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਗੰਦ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ। ਨਮੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ, ਕੁਦਰਤੀ ਹਸ਼ਰਾਤ ਵੀ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਫਵਾਇਦ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਸਲਾ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨਜ਼ਰ ਆ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦਿਓ ਏਕੜ ਜਿਹੜਾ ਬੀ ਆ, ਇਹ ਕਦੋਂ ਇਹ ਕਦੋਂ ਲਾਇਆ? ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਲੱਗਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਹਾਂਜੀ, ਪਿੱਛੇ ਤੇ। ਇਹ ਅਕਤੂਬਰ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ G1 ਨੇ ਇਹਦੀ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਥੋੜੀ ਜਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਥੋੜੀ ਲੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਕੋਈ 10 ਦਿਨ ਲੇਟ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਨਵੰਬਰ ਦੇ 25 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੁਣ ਆਇੰਦਾ ਸਾਲ ਲਾਏਗਾ, ਜੀ ਜੀ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੁਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਔਕੜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀਆਂ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੀ ਖਿਆਲਾਤ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਭ ਆ? ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤੁਸੀਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰੋ ਜਿਹੜੀ ਅੱਛੀ ਮਹਿਰਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਕਰਲਾਠੀ ਜ਼ਮੀਨ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿਲੈਕਟ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬਲਬ ਨੇ ਬੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵਧਣਾ ਫੁੱਲਣਾ, ਉਹਦਾ ਸਾਈਜ਼। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਬੜੇ ਦਰਖਤ ਨਾ ਹੋਣ। ਜਿਹੜੀ ਛਾਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਛੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਛਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਲੇਕਿਨ ਐਂਡ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਜਨਵਰੀ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਣ ਕੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪੌਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਗਰੋ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਸ਼ੋਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ। ਛੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਦੂਸਰਾ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਬਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਤੋਂ 6 ਟਰਾਲੀ 1 ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਲਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਜੰਤਰ ਵਗੈਰਾ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਤਨਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ, 1.5 ਮਾਹ ਜੰਤਰ ਦਾ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਰੂਟਾਵੇਟਰ ਕਰਤਾ ਜਾਏ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਰੂਟਾਵੇਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਉੱਗਣ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਪਰ 2-3 ਦਫਾ ਹਲ ਵਗੈਰਾ ਚਲਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹਦਾ ਲੈਵਲ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਉਤਾਰ ਚੜਾਓ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਮ ਆ, ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਉਹ ਲਸਣ ਵਾਸਤੇ ਇੰਤਹਾਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਕੁਅਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਪਲਾਟ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾ ਲੈਵਲ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਫਿਰ ਆ ਗਈ ਮਾਮਲਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸੀਡ ਦਾ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸੀਡ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਹੋਏ ਸੀਡ ਨੂੰ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈਲਦੀ ਸੀਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਰੂਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤੂੜੀ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਗਾ। ਜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੁਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ? ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੂੜੀ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਡਬੋ ਦਿਓ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਛਲ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਰੀਆਂ ਉੱਪਰ ਰਹਿ ਜਾਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੇ ਦਾ ਵੀ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੋਏਗਾ। ਨੰਬਰ 1, ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਏਗੀ। ਅੱਛਾ। ਨਮੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਜੀ। ਤੇ ਖਾਦ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਟੈਸਟ ਇਹਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਵਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੈਫੀਅਤ ਆਪਣੀ ਕੈਫੀਅਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਟਰੀਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਗੈਰ ਤੁਸੀਂ ਕੈਫੀਅਤ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਟਰੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਐਕਸਪਰਟ ਬੰਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਰੈਫਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਆਪਣਾ ਟਰਾਇਲ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਕਰਵਾਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਉਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੋ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਇਹਦਾ pH ਆਇਆ ਤਕਰੀਬਨ 8.5 ਆਇਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਔਸਤ ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਔਸਤ ਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚਲੋ 8.5 ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪਾਇਆ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਰੂੜੀ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਵੈਸੇ ਹੀ 600 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਬੋਰ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਜੰਤਰ ਦਾ ਗਾਓ ਦੇ ਅੰਦਰ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਰੂਟਾਵੇਟ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਲਚ 0.5 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਵੈਸੇ ਹੀ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮਲਚਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮਿੱਟੀ ਨਰਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਬੁਰਬਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਮਲਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਤੇ ਕੀਮੀਆਈ ਖਾਦਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਹੁਣ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ? ਇਸ ਪਲਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ DAP ਦੀ ਬੋਰੀ ਪਾਈ ਹੈ, ਇੱਕ SOP ਦੀ ਪਾਈ ਹੈ 1 ਏਕੜ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਪਾਣੀ ਲਗਾਇਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਫ ਬੋਰੀ ਜਿਹੜੀ ਅਮੋਨੀਅਮ ਸਲਫੇਟ ਤੇ ਹਾਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਡਾਲੀ। ਜੀ ਯਾਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਵਿਊਅਰ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਕਰੋਗੇ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ। ਜ਼ਰੂਰ, ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ।